ओके जी, तो अज की अपनी रीडिंग का नाम है गोइंग बनानास। तो ये तो ज्यादा औखी लगन नहीं वाली क्योंकि है ही केलियां दे उपर। ठीक है, तो सब तो पहला 1 तो लैके 3 तक क्वेश्चन देखो, ब्लैंक्स ने। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो नो मोर देन 3 वर्ड्स, नो मोर देन 3 वर्ड्स फ्रॉम पैसेज फॉर ईच आंसर। ओके जी, तो हमेशा मेरी स्ट्रैटजी की रही है, मेरी छड्डो जिन्होंने मैं कॉपी किया सी इस मामले दे विच, मैं गोरियां नूं फॉलो किया सीगा अंग्रेजां नूं भी वो रीडिंग किवें करदे ने। ठीक है, जिहदे करके टाइम भी बचदा है ते एक्यूरेसी भी वध आउंदी है ते कनैक्टिविटी बनन लग जांदी है रीडिंग दे नाल। ठीक है, ओके जी, सब तो पहला की है जी कि ओके जी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमेशा माइंड च लैके चलो ते उस तो बाद अगलियां टाइप्स भी देखो कि वो की ने। ठीक है, हुण अगलियां टाइप भी की ने, अपने कोले लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स ने। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स दे विच तुसीं की करना हुंदा जी, सब तो पहला लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स दे विच जिवें हुण नाम देख लिया आपां, पहला 1 मिनट तुसीं की करना, रीडिंग नहीं पढ़नी, फटाफट अपना काम की है जी, अपना काम है जी इत्थों लग के पेंसिल घुमाउण लग जाना, जिथे जिथे रिसर्चर्स दे नेम ने ना उन्हां नूं गोल गोल चक्कर वा देने आ, तां कि माइंड दे उपरों आ जिहड़े 5 4 तो लैके 10 तक क्वेश्चन ने, लाइक 7 क्वेश्चन ने, ये प्रैशर रिलीज हो जाए कि मैं हले इन्हां दियां किते लोकेशनां लभणीਆਂ ने। ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? यस सर, बी दी थर्ड लाइन। ਹਾਂ, ਬੀ ਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬੀ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਓਕੇ, ਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, फिर आप इतने फिर पे आएगा। ठीक है, चलो मैं एकदम इनू मैं स्किम एंड स्कैन कर रहा। ठीक है, ये पहला मेरे मिनट का पहले 1 मिनट का मेरा यही काम होगा। उस तो बाद मैं अगले पैरे च देख रहा जी कि किसी होर राइटर का नाम पे, चाहे इधर राइटर का नाम, चाहे उस राइटर का नाम इधर गिवन नाम ही होवे, आपा फिर भी उन्होंने हाईलाइट करके जाना है। ठीक है, ओके जी, तो देखो इहदे च आ रहा एक है ना। ओके, ठीक है जी, अगले पैरे च देखो आ एक आ पिया से सेकंड लाइन। ठीक है, ओके जी, आगे चलो। सेकंड लाइन से ग्रॉस मिक्सचर किथे जी? आ ला दिता है से सेकंड लाइन। हाँ, ऊपर आ लगा दिता है ना। ओके जी, आगे देखो आप है ना। चलो जो एक बंदे का नाम 2-3 जगह से मिल जाता फिर थोड़ी जी कन्फ्यूजन हो जाती है, बट कोई नहीं, की पता किहड़ी लोकेशन ते ओदा उन्हें आंसर लिखा अपना है ना। ओके जी, ओके, ਇਹਦੇ ਚ देखो है नहीं आ रहा है लास्ट सेकंड लाइन सर। हाँ जी, ठीक है, आगे चलो। मिनट 1 ही लगूगा। ठीक है, कापी ते पेपर ते ज्यादा टाइम नहीं लगता। ਇਹਦੇ ਚ देखो सर उत्ते भी एक रह गया जी। किथे जी? सर ऊपरले पैरे च सर आप सर लिखा गया से फ्रीसन रेजिस्टेंस केडी लाइन सर थर्ड फोर्थ लास्ट 6 4 लास्ट 6 हां जी आ रहा सर। ओके, चलो 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 आगे देखते हैं जी। और एक वधिया गल होर भी दसांगा, बने रहो। ऐसे है नहीं ना कोई जी लास्ट लाइन सर, लास्ट सेकंड लाइन रोल एंड रेम्यू लास्ट सेकंड लाइन। ओके, जिथे आ छोटे छोटे पाए हुए ने इन्हां च इन्हां दा भलेखा नहीं खाना, ये तो एवें ने।
ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ डेविड, ਓਕੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यस ਚਲੋ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਆਏ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਆਨਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ 20 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਨਾਸ ਵਾਸ ਫਸਟ ਈਟਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ एवरीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ सर ਉਹ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। सर होस्ट करना या को होस्ट केड़ी आईडी है ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੋਸਟ ਮੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਸਟ ਮੀ ਤੇ, ਹੋਸਟ sir. ਮੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਨਾ ਵਾਸ ਫਸਟ ਈਟਨ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨਸ ਆਲਮੋਸਟ। ਆਲਮੋਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਰਾਊਂਡ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਵਰਚੁਅਲੀ, ਨੀਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਈਅਰਸ ਅਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਨਾ ਵਾਸ ਈਟਨ, ਬਨਾਨਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਕਦੋਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਨਾ ਵਾਸ ਫਸਟ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ? ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਵਰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਨਾਨਾ ਵਾਸ ਫਸਟ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ, ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਨਾਸ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ, ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੇਸਟ ਇਜ਼ ਅਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਟਸ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਰਸਲੀ ਬੁਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਇਟਸ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਨਾ ਐਡਵਰਸ ਆ, ਐਡਵਰਸ ਲਾਈਕ ਬੁਰਾ ਆ। ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ world's favorite fruit could disappear forever in 10 years time. The banana is among the world's oldest crop. Okay, agriculture scientists believe that the first edible banana was discovered around 10,000 year ago. आप है अपना आंसर। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਾਊਂਡ। ਦੇਖੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 10,000। ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। Yes, sir. ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਨ evolutionary stand still ever since it was first propagated in the jungles of Southeast Asia at the end of the last ice age. Normally the wild banana, a giant jungle herb called musa, contain a mass of hard seeds that make the fruit virtually inedible. ठीक है, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਆ ਰਹੀ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ। ਇਹ ਥਰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਬਨਾਨਾ ਵਾਸ ਫਸਟ ਪਲਾਂਟਡ ਇਨ no more than 3 words। 1 word ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋ। ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਆਨਸਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ। ठीक है मनजीत। योगिता रॉन्ग, गुरपिंदर रॉन्ग,
दीप गिल ठीक है, प्रीति बत्ता ठीक है, गुरजीत भंगू ठीक है, अर्श ठीक है, जगप्रीत सिद्धू ठीक है, दीप गिल थर्ड ठीक है, परम रमन सग्गू हाँ दोनों ठीक ने, बच्चे विच थर्ड दा आंसर भी भेज रहे हैं। चलो ठीक है ओके, चलो मैनू देख लैण दो जिन्हां दा गलत होया, जिन्हां ने जसवीर सिंह रॉन्ग आ ओके, जिन्हां दा रॉन्ग होया क्यों रॉन्ग होया देखो, आंसर इज नॉट जंगल ओके, जंगल तो कोई भी हो सकता है ठीक है। पहली बारी जदों बीजा गया वो बीजा गया जी साउथ ईस्ट एशिया दे विच, बनाना वाज फर्स्ट प्लांटेड इन, हुण पढ़ो, इट हैज बीन एट एन एवोल्यूशनरी स्टैंड स्टिल एवर सिंस इट वाज फर्स्ट प्रोपोगेटेड इन दी जंगल्स। जंगल्स किहदे ने, जंगल साउथ ईस्ट एशिया दे ने, जंगल तां यार तुसी पंजाब दे भी हो सकदे ने। मेन चीज देखो हमेशा कंट्रियां कुंट्रियां दे नाम आउंदे हुंदे ने, आए नहीं भी जंगल च बीजा गया कि फलाने दे फार्म च बीजा गया, वो चीजां नहीं हुंदियां। आंसर इन किहदे नाल लगदा है, देश नाल लगदा है ठीक है। प्रोपागेट फर्स्ट प्रोपागेटेड लाइक बीजना, किसी चीज ਨੂੰ बिजाई करनी ठीक है, प्लांट करना ओके जी। अगे देखो थर्ड वाला देखो, वाइल्ड टेस्ट, वाइल्ड बनाना टेस्ट नो मोर देन 3 वर्ड। जसवीर एक चीज और देखो, इत्थे जदों साउथ ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 3 वर्ड करके, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਵਰਡ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਐਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਈਫਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਫਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ no more than 3 words, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 2 वर्ड ਆਇਆ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 वर्ड ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਉਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਲ? ਐਸ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਦੀਆਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ? ਐਸ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ, ਈਸਟ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ। ਨਾਉਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਦੀ ਗੀਤਾ, ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਚ ਵੱਡੇ, ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਦੇ ਐਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ, ਮੰਥ ਨੇਮਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਸਰ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਾਈਫਨ ਪਏਗਾ? ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਾਉਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਫਨ ਹਾਂਜੀ। ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਓਕੇ। ਟੁਗੇਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁਗੇਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਰ ਬਿਨਾ ਹਾਈਫਨ ਤੋਂ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ, in southeast direction this is constructed, ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਕਰੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟਿਲ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਫਨ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਮਤਲਬ 40-50 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ, ਡਾਊਟ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ ਓਕੇ। ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਲ ਨਾਰਮਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ ਆਨਸਰ। ਬਿੰਦੂ ਰੌਂਗ ਆ, देखो लोकेशन पे पहुंच के गलत आंसर ना पिक करया करो। प्रीति ठीक है, मनजीत ठीक, गुरजीत दा ठीक है, रमन सग्गू ठीक है, निहारिका ठीक है। जाइंट मतलब बड़ा, जाइंट जाइंटिक ठीक है, जाइंटिक वो जाइंट होंदे ने जिन्होंने दैंत कहते ने, दैंत। अर्श ठीक है आंसर।
जिन्होंने कल्ला सीड्स लगाया उन्हों का रॉन्ग है जी। हार्ड सीड पूरा आंसर है, ठीक है। हार्ड सीड नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है। ध्यान नाल देखो किवें मैं समझाउणा। हर्ष मूसा आंसर नहीं हैगा, हर्ष थोड़ा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो मूसा आंसर किवें हो सकता है, इधर देखो ध्यान नाल। कहंदे वाइल्ड बनाना टेस्ट इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय इट्स। एदी कोई चीज आ, एदी बनाना दी आपदी कोई चीज है। जिवें मैं कह दिया आई वाज बीटन बाय माई मदर, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਸੀਡਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਸੀਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡਵਰਸਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ। ਕੰਟੇਨਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੌਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ ਲਾਈਕ ਅ ਜਾਇੰਟ ਜੰਗਲ ਹਰਬ ਕਾਲਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਮੀਨਾਟਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜੋ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ ਦੀ ਵਾਈਲਡ ਬਨਾਨਾ contains a mass of hard seeds that ਜਿਹੜੇ make the fruit virtually inedible। virtually ਦਾ meaning ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਲਗਭਗ। inedible ਮਤਲਬ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, hard seeds। ਅਰਸ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਆਨਸਰ, ਸੌਰੀ ਹਰਸ਼ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਸੀਟਸ। हाँ कोई गल नहीं, ध्यान रखा करो बेटा कि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਆਨਸਰ, ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਬੱਟ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ, ਹੁਣ ਬੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਂਸਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਸਮ ਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਨਾਨਾ ਟੂਡੇ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ, ਓਕੇ, ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਿਨ ਟੂ। ਅਕਿਨ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਡਿਟੋ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟ ਕੱਟ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਡਿਟੋ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਨਾ, ਅਕਿਨ ਟੂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲੇ ਆ, ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਟੂ ਪੋਟੈਟੋਜ਼, ਆਲੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਫੋਰ ਬਲਾਈਟ ਬ੍ਰੌਟ ਫੇਮਾਈਨ ਟੂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅ ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਅ ਹਾਫ ਅਗੋ। ਛੱਡ ਦੋ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਟ ਹੋਲਡਸ ਅ ਲੈਸਨ ਫॉर देयर क्रॉप्स। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, that means you are too lucky, that means you are too lucky, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਚਾ ਜਾਓਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਆਨਸਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜੇ 5.5 ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਆ ਜਾਣਗੇ, 6.5 ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, 7 ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, 9 ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਓਕੇ। ਬਟ ਇਟ ਹੋਲਡਸ, ਓਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੋਲਡਸ ਅ ਲੈਸਨ ਫॉर ਅਦਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਟੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਟੂ ਮਤਲਬ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਜ਼ ਇਹ ਅਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਟੌਪ ਬਨਾਨਾਸ ਐਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਸਟ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਔਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਬਨਾਨਾ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਫॉर ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਬਨਾਨਾ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੋਂਟਰੀਪਿਲਰ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਬਨਾਨਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, can teach a broader lesson the increasing standardization of food crops around the world is threatening their ability to adapt and survive। okay, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, can teach ਕਹਿੰਦਾ teach ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ lesson to increasing standardization of food crops। the food crops ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ around the world ਕਿਵੇਂ increase ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, is threatening ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ their ability to adapt and survive। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਆ C ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ ਅਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 6 4 5 6 7 8 9 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸੋ, ਆਦੇ ਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਚ ਭੇਜੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਊ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਓਕੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਰਮਨ ਸੱਗੂ ਬਬਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਫਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਨਾਲਡ ਰੋਮੀਓ ਡਿਸਕਵਰਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਡ ਰੋਮੀਓਜ਼ ਡਿਡ ਅ ਰਿਸਰਚ ਸਮਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਇਮਾਈਲ ਹੈਡ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਮਾਈਲ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨੇਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਫਰੀਜ਼ਨ ਫਰੂਜ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਪਾਰਟ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ ਲਓ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ ਲਓ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰਸ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਫ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਐਫ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਫ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਫ ਹਾਊਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ when some pest। ਓਕੇ, ਪੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸਟ
Pesticides. नो ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ नो ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। नो ਸਰ नो ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ No. ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, Pest. ਹਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ when some pest or diseases come along, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, severe epidemic ਕਹਿ ਨੱਕਰ ਹੋ ਕਿ severe ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸੀਵੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। severe epidemic can occur, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜੇ। ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚ ਕੋਈ ਫੈਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ when some pest and disease comes along, ਠੀਕ ਹੈ, along ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। when some pest ਤੇ diseases, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਜਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪਲੂਰਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਆਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਸਮ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾ, ਸਮ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ pest ਜਾਂ ਫਿਰ disease। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਔਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, when some pest and diseases comes along severe epidemics can occur, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਭੀਰ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਰੋਮ ਬੇਸਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਨਿਹਾਰਿਕਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਠੀਕ ਆ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਠੀਕ ਆ, ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਹੋ ਸਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼, ਸਰ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਯੋਗਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਟ ਦਾ ਪੈਸਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਵੈਜ਼ਨ ਵਰਡ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ। ਇਨਵੈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, anyone know about invasion? What is the meaning of invasion? invasion ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। invasion ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੇਵਰਟ ਵਰਡ ਹੈ। invasion ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਪੈਸਟ ਇਨਵੈਜ਼ਨ ਮੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡੈਮੇਜ ਬਨਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਯੀਲਡ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਫਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਐਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ, ਆ ਪਿਆ ਗ੍ਰੋਸ ਮਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦੀ ਬਨਾਨਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨ ਸਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਰੋਥ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜੋ ਜੀ ਸੇਜ ਰੋਡੋਮੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਰੋਡੋਮੀਰੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, even chemical spraying would not get rid of, okay, even ਲੱਗਿਆ, that means ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। there is nothing farmer can do, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੰਸ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, even ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇ। there is nothing, okay, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। once the fungus, okay, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। once the fungus gets into the soil it remains there for many years, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਮੈਲ, ਲਾਈਕ ਗੰਦਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਆ into the soil, ਇਹ soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, it remains there for many years, ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। there is nothing farmer can do, ਕੁਝ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। even chemical spraying would not get rid of it, chemical spraying ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ, ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਧਰ ਆਨਸਰ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, the effect of fungal infection in soil is often long lasting, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, long lasting ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, for many years, long lasting ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। stay forever, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ 7th ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। banana disease may have resistant to chemical sprays, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। would not get rid of ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ would not, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ resistant ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। banana diseases, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ, ਗ੍ਰॉस ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੱਡ ਦੋ। ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਐਲ ਵਾਲਾ, ਲਾਉਦੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੂਦੀਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬਨਾਨਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਓ। they can do little more than watch their plants die, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। they can do little more than watch their plants die, most of bananas field in Amazonia have already been destroyed by the diseases, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, poor farmers who cannot afford chemicals, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੋ। they can do more than watch their plants die, okay, most of the bananas field in Amazonia have already been destroyed by diseases, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ have already ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, have already been destroyed, like destroy ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, by the diseases ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, destroy। ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ 8ਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਨਾਨਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਨੇ 8 ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਦਾ 8th ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਓਕੇ, ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨਾਮ, 3 ਆ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਵੀ ਗॉट ਨਥਿੰਗ ਬੈਕ ਸੇਜ਼। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗ 3 ਕੰਪਨੀਜ਼ that dominate the international banana trade। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਟ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਆ ਰਿਹਾ, we supported a breeding program for 40 years। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, but it was not able to develop an alternative to Cavendish। Cavendish ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਵਨਡਿਸ਼ ਦਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਐਂਡ ਵੀ ਗॉट ਨਥਿੰਗ ਬੈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਓਕੇ, 6ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਗੇਵ ਅਪ ਅ ਬਰੀਡਿੰਗ bananas for disease resistant banana disease may develop resistance to chemical spray। consumer would not accept genetically altered crops। okay okay ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, let me check। ਗੁਰਜੀਤ 6 and 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 9 ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 6। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, नो मोर देन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਆਈਏ। ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਜ ਫਰੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। but despite the fungicide diseases such as black sigatoka are getting more and more difficult to control as soon as you bring in new fungicide they develop resistance। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਮਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ 7 ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਲਾਈਕ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਨਾਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। नो मोर देन 3 words। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡੇਵਿਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜੋ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਂਸ ਕੱਢੋ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੀ ਬਿਗ ਬਨਾਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਵ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ
refuse to get involved in GM research। GM ਕੀ ਹੈ ਜੀ? genetical engineering, ठीक है, genetical modification, ठीक है, for fear to alienating their consumers। Biotechnology is extremely expensive and there are serious question about consumer acceptance, ठीक है। वो कहंदे ये बड़ी महंगी चीज है ते कंज्यूमर दे कहंदे बड़े सीरियस क्वेश्चन होणगे, इस करके ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ would not accept genetically altered crops, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ 9ਵਾਂ B ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ? Yes. Sir, yes. ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਰੀਏ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਿਰ, ਸਰ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ MCQ ਸੀਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 23 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ MCQ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ MCQs ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਚੋਂ 23 ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲੋਡ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰ ਲਾਂ।